چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ضرور سن لیں۔ جو عورتیں گھروں میں چوڑیاں پہن کر نماز پڑھتی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بناؤ سنگار خواتین کی فطرت اور ان کا صنفی حق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں بے خطا تہذیب نے بناؤ سنگار کے معاملات کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس سلسلے میں اس کی ہدایت کو دیکھا جائے اور اس کی حد کو پار کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ بات واضح ہے کہ عورت کو انسانی زندگی میں بہت اہم مقام حاصل ہے۔ کائنات کا سارا حسن عورت ہی کے دم قدم سے ہے، اور اسلام نے عورت کو سب سے پہلے اس کی وجود، اس کی حیثیت اور مرتبے کا احساس دلایا ہے۔ یہ عورت پر اسلام کا احسان ہے۔ زیبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے، جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا، سنورنا، میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نتنے فیشن اور مقابلے حسن کے دور نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت کو شوپیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شوپیس بننے کے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور اس بناؤ سنگار کو اس کے محارم ہی دیکھ سکیں اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ عورت کا بناؤ سنگار اگر خواتین کے سامنے ہو، نامحرم مردوں سے بچ رہی ہو، تب بھی دکھاوے اور ریاکاری کا عنصر سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم چند اصولی باتیں ذکر کر دیتے ہیں جس سے بنیاد سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 1، نامحرموں سے سامنا یا ان پر گزر نہ ہو۔ نمبر 2، فضول خرچی نہ ہو اور ضرورت سے زائد یا اس کے بغیر نہ ہو۔ نمبر 3، دکھاوے، ریاکاری یا دوسری ہم اثر اور رشتہ دار خواتین کے مقابلے کے لیے نہ ہو۔ نمبر 4، شرعی حدود اور دائرے میں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لیں تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے لیے سکون کا مرکز ہوتی ہے۔ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکہارا گھر پہنچے تو اس کا استقبال اور خدمت اچھی اور مسکراہٹ بھرے چہرے کے ساتھ ہو، جس کی طرف وہ دیکھے تو اس کی صفائی ستھرائی، حسن اخلاق کی وجہ سے اور دل سے اس کی قدر کرنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کی ساری تکن دور ہو جائے اور اسے زندگی کا حسن محسوس ہونے لگے۔ اسی طرح حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جس کی طرف شوہر نظر اٹھا کر دیکھے تو اس کو خوشی محسوس ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا کی بلائی نیک عورت بیوی ہے، چنانچہ عورت کو اپنی بساط کے مطابق صفائی ستھرائی، حلیے کی درستگی رکھنی چاہیے اور خود کو شوہر کے لیے پرکشش اور دلکش بنا کر رکھنا چاہیے۔ یہ ازدواجی زندگی کا بھی تقاضا ہے، اور عورت کی فطرت کے عین مطابق بھی یہ نہ ہو کہ شوہر جب گھر آئے تو پسینے کی بو سے مزین بگڑے الجھے بالوں والی روتی صورت شکووں کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ اس لیے عورت کی صفائی ستھرائی، حلیے کی درستگی، ہلکا پھلکا تزین اور زینت، یہی اس کا بناؤ سنگار ہے جو اس کے لیے کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہ آپ نے مرد کو سفر سے واپسی کے موقع پر ہدایت دی کہ وہ سیدھا گھر نہ جائے بلکہ اپنا سامان وغیرہ گھر بھجوا دے اور اطلاع دینے کے بعد 2 رکعت نماز مسجد میں پڑھ کر پھر گھر جائے تاکہ اس کی بیوی صفائی ستھرائی اور بناؤ سنگار کر لے، تاکہ شوہر کی نظر کسی بوتنی پر پڑنے کے بجائے اپنی بیوی پر پڑے جو اس کی زندگی کا حصہ اور حسن ہے۔ اس ہدایت کی اہمیت اس تناظر میں دیکھی جب لوگ پیدل یا اونٹوں پر طویل سفر کر کے اور مہینوں میں واپس آتے تھے، اور آج کی طرح موبائل اور فون کے ذریعے پیغام رسانی نہیں تھی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھی جاتی ہیں کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتے ہیں، جن کے شوہر نہیں ہیں یا کسی شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے۔
पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चूड़ियां औरतों का एक फैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियां पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फैशन है और ये फैशन खुसूसी तौर पर शौहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर श्रृंगार शौहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। अगर वाकई कोई औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही उसका शौहर घर होता है, तो फिर उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शौहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बगैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शौहरों पे ही इल्जाम आएगा कि उनका शौहर उनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शौहर की इज्जत के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ख्याल रहे कि नामहरम आपको ना देखने पाए, आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियां भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियां नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शौहर के लिए होता है, और ये जाहिर सी बात है कि ये एक रिवाज है। ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है कि अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, उसने चूड़ी नहीं पहननी है तो उसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियां पहनना एक फैशन है, तो फैशन और इबादत का ताल्लुक कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियां जरूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई कुंवारी लड़कियां, उनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं। इसलिए इन चीजों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियां जो औरतें पहनती हैं उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियां ना पहने कि जो चूड़ियां बजें, आवाज करें, इनसे बचना चाहिए। औरत के लिए ज़ेवरात पहनना जायज है और उन ज़ेवरात में नमाज अदा करना भी जायज है। अलबत्ता महरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना जरूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियां पहनकर नमाज पढ़े और इससे आवाज पैदा हो जाए या कुछ कि वो आवाज गैर महरम तक इत्तफाकी तौर पर पहुंच जाए तो इससे औरत की नमाज खराब नहीं होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा औरतों के बगैर ज़ेवर नमाज पढ़ने को नापसंद फरमाती और फरमाया करती हैं अगर और कुछ ना हो तो एक डोरा ही गले में लटका ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर अंगूठी सिर्फ चांदी ही की पहनी जा सकती है, दूसरी दांत की अंगूठी पहनना हराम है। मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जस्त वगैरह इन दांतों की अंगूठियां मर्द और औरत दोनों के लिए नाजायज हैं। फर्क इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। हदीस में है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीतल की अंगूठी पहनकर हाजिर हुई। फरमाया क्या बात है कि तुमसे बुत की बू आती है? उन्होंने वो अंगूठी पहन दी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए। फरमाया क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ। उन्होंने उसको भी उतार दिया और इसकी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज की अंगूठी बनाऊं? फरमाया कि चांदी की, और उसको एक मिसकाल पूरा ना करना। हदीस के रो से चांदी की अंगूठी मर्दों के लिए हलाल है और सोने, लोहे और पीतल की अंगूठी उन पर हराम है। सैयदी आले हजरत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं हाथ ख्वाह पाँव में तांबे, सोने, चांदी, पीतल, लोहे के चल्ले या कान में बाली या बंदा या सोने, ख्वाह तांबे, पीतल, लोहे की अंगूठी अगर चाहे एक तार की हो या 4.5 माशे चांदी या कई नग की अंगूठी या कई अंगूठियां अगर सब मिलकर एक ही माशा की हों कि सब चीजें मर्दों को हराम होना जायज हैं। मर्दाना तर्ज की अंगूठी औरत को पहनना जायज नहीं है कि मर्दों से मुशाबहत पहले और मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों के मुतालिक बुखारी शरीफ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुशाबहत करने वाली मर्दों और मर्दों के साथ मुशाबहत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि ज़ेवरात में मर्दों और औरतों के लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। इसलिए हर वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर है और जिसकी दीन इस्लाम हमें इजाज़त देता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।